चलित्र 373वां कथा हिंगल देवी। हिंगल देवी का मतलब है ये गुरमत विवेक बुद्धि तो नहीं है, पर शुद्ध बुद्धि जरूर है। विवेक बुद्धि तो नहीं है, पर निष्कपट बुद्धि, संतोख तो संतोखी बुद्धि है। संतोख हैगा, पर है जो ज्ञान की कमी है, आत्मदर्शी नहीं है। आत्मदर्शी दे नेड़े ही है। कपट है नहीं अंदर, फ्रेम है नहीं अंदर, शुद्ध है। ये हिंगला देवी है। चौपाई शहर दौलताबाद बस्त जै है। हुण ये नौ भी इत्थे इहो ਜਿਹੇ आउणगे शहरां दे। दौलताबाद शहर कहता, दौलताबाद शहर बाहर तो कोई है नहीं, हिंदुस्तान च है नहीं। जिवें बेगमपुरा नाम रखिया ना, ये दौलताबाद रखे हृदय का नाम है। हिंगला देवी जिथे हिंगला देवी जिहड़े हृदय च हुंदी है, वो ज्ञानवान शहर हुंदा है, वो कंगाल नहीं हुंदा। जिहड़ा कंगाल आदमी हुंदा है, दूए दे हक ते माया दे पिछे भजदा, भुखा, जिन्होंने कहना भूखे भगत ना कीजै। ਉਹਦੇ अंदर माया की भुख नहीं है। जिहदे अंदर माया की भुख नहीं, दौलताबाद है। दौलत सारी दौलत नहीं है। हाँ, उत्थे ज्ञान है। माया उन्हें पता भी माया चीज डोबण वाली है। माया नूं उन्होंने सरपणी मनिया होया अंदरों। अंदरों माया ना मोह त्यागया है जान के, ये डबो दी होंदी है। शरीर डबोण वाली चीज़ है, तारन वास्ते मिले। शरीर ने नहीं तारना, मनुखा शरीर ने नहीं तारना। शरीर डबोण वाली चीज़ है, पर शरीर तो बिना ज्ञान नहीं मिलना जिन्हें तारना। शरीर तो बिना बुद्ध नहीं मिलनी जिन्हें तारना। शरीर नहीं तार सकता। शरीर छड्ड के ही तरू, जो जो तरूगा शरीर नूं त्यागूगा हौली हौली। शरीर का जो मोह त्यागूगा, माया का मोह त्यागूगा, त्यों त्यों तरूगा। जिन्ना चर शरीर में ज्यों ज्यों चिंबड़ूगा त्यों त्यों डूबूगा। शरीर ते बिना तर भी नहीं सकता, पर शरीर नाल भी नहीं तर सकता। तरना शरीर नूं छड्ड के ही है। इतने ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ दौलताबाद बस्त जह विकट सिंह एक भूक भूप हुतो तह। दौलताबाद भूप भी विकटे रहूगा। फिर विकट जिहदी काट नहीं है, विकट सिंह जिहदी काट कोई नहीं। ਹੁਣ एक लफ्ज ते ध्यान देना पैना, लफ्ज किहो ਜਿਹੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लगूगा भी ये कविता लिखी हुई है, किहदा लिखिया, पंडित का लिखिया है। नौ भी छांट के धरे ने उत्थे। गाहां कहानी जिह जी चलनी है, नौ उत्थों ही चलने ने। हर चरित्र च यही जो गल आऊगी, जिहो जी गाहां साखी आऊगी, उहो जी ना आउणगे। आम आदमी नूं की इन्हां गल्लां दा पता। भान मंजरी ताकी दारा। देखो भान हुण सूरज है, भान सूरज आ गया। पान मंजरी ताकी दारा, मंचरी चानन सूरज पर गया अंदर। पान मंजरी ताकी दारा। वो राजा जड़ा सी विकट सिंह, ओदी जड़ी बुद्ध सी, सूरज वांगू चानन सी ओदे अंदर। ओदा शंका कोई नहीं सीगी। पूरा ज्ञानवान आदमी सी। ਉਹਨੂੰ कोई ब्लैकमेल नहीं सी कर सकता। धर्म वाला आदमी, धार्मिक आदमी ब्लैकमेल नहीं सी कोई भी कर सकता। बहुता प्रभावित नहीं धार्मिक आदमी, तो कहाँ जाके पता लग जूगा।
जेह सम करी न पुन करतारा। ऐसी बुद्धि जैसी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਰਤਾਲ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਗਤ 100 ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਏਕਤਾ। ਏਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਫਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਇੱਕ ਤਹਿ ਥੋ ਸ਼ਾਹ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੀ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਇੱਕ ਤਹਿ ਥੋ ਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਜਨ ਦੂਸਰ ਮਾਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁੱਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਮੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਹ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸੀ ਰੁਪਈਏ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਬ ਦੇਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਬ ਦੇਈ ਤੇ ਨਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਐ ਕਹੋ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਬ ਦੇਈ ਤੇ ਨਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਆਫਤਾਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਸੂਰਜ, ਇੱਥੇ ਆਫਤਾਬ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਸੀ ਆਫਤਾਬ ਵਰਗੀ, ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਲੋਈ, ਜਦ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਨਵਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਨ ਮੰਜਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਨ ਮੰਜਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥੇ। ਰਾਜਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਕਣਕ ਅਵਟ ਸਾਚੇ ਜਨ ਢਾਰੀ। ਕਣਕ ਅਵਟ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਢਾਲ ਕੇ ਸਤਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਇਹ ਜੀ ਸੀ। ਸਾਚੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧ, ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੋਟ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਟ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ, ਕਹਿ ਵਿਦ ਕਹਿ ਹੂਜੀਏ ਭਵਾਨੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ। ਦੀਜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤਿੰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ, ਕਹਿ ਵਿਦ ਕਹਿ ਹੂਜੀਏ ਭਵਾਨੀ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਉ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਘਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸੋਏ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਸੋਏ ਰਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਏ, ਚਮਕ ਉੱਠੀ ਸੁਪਨੇ ਕਹਿ ਪਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਰਾ ਕੁ ਖੜਕੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਮਰ ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਆਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਬੁੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬੁੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਜਾ, ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਮਕ ਉੱਠੀ ਸੁਪਨੇ ਕਹਿ ਪਾਏ। ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਠ ਖੜੀ, ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਹਾ ਦਰਸ ਮੋਹ ਦਿਆ ਭਵਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਭਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੋ ਭਾਖੀ ਮਬਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਹਿਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇ ਫਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਊ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਊ। ਜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਊ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਊ। ਉਹਨੇ ਐਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਦਊ ਜਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਪੱਗ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰ ਮੰਗਣ ਤਾਤੇ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ।
जिवें पुछया लैण आ जांदे ने, भीड़ लग गई। अनुरागे देखो लफ्ज़ इत्थे आ गया, वर मंगण ताते अनुरागे। अनुरागे होंदा पिछे लगना। इवें राग है पहला, फिर बैराग है, अनुराग है। फिर अनुराग लफ्ज़ अलग अलग इसे सेंस विच अनुराग वरत्या होया, आदि बण च इसे सेंस इत्थे वरत्या होया। ये तो पता लगता भाषा एक है, ये गुरमुखी भाषा है। ये भी अनुरागे पिछे लगना। जे मनमुख है तो किसी के पिछे नहीं लगता। मनमुख अपने पिछे लाउंदा हुंदा। मनमुखे गुरु बनते ने, तां ही मनमुख गुरु बनते ने। दास मालक के पिछे लगता हुंदा है। जिहड़ा दास है उसदा तो कोई मालक हुंदा ना, मालक दे कहे ते ही करना, मालक दे चलाए चलना उन्हें। तो वो दास होंदे ने जिन्हां नूं असीं गुरु बनाया, वो दास ने, एक्चुअली दास ने। वो सच है गल, दास ने कि अनुरागू ही ने। हो इन्हां नूं की पता अनुरागी की हुंदा, बैरागी की हुंदा, रागी की हुंदा। ये तो संसारी बोली बोलते हैं। गुरबाणी की भाषा नहीं लोगों को ज्ञान हैगा की है। सानू ये अलग बोली है, साडी अलग बोली है। हाँ। हवै बैठी सब हिनकी माई। सारे माई कहन लग गए उन्होंने, सारिਆਂ ਦੀ भवानी तो माई कहना ही है, माई हो के बह गई। सारिਆਂ ਨੂੰ मत देन लग गई। और माई की होना सी, मत देन लग गई भी बारे ही है भाई, अकल सिख लो। अकल तो बड़ा वरदान नहीं है। वरदान की है? सब परवारे माहे श्रेष्ठ मती देवी देवर ज्येष्ठ। कहती बहुत बड़ा वर मिलूगा, पहला तुसी वर लैण दे काबिल होवो, काबिल भी होवो। जे वर दा क्वांटल बोझ थोड़े रखना, लत्तां भी तो चाहिदियां ने वजन चकण जोगियां। वजन इन्ना है वो वरदान दा क्वांटल, पहला लत्तां 'च जान पैदा करो चकण जोगी शरीर 'च, फिर वो वरदान दा बोझ चकूगा। तो यह सुन खबर निराध पाई। ये जिहड़ी खबर सी ये राजे नूं तक चली गई। नरातब राजे नूं कहंदे ने, नरां दा राजा नरातब पाई। ये खबर हौली हौली चलदी चलदी राजे तक भी पहुंच गई भी शहर च आ गल चलदी है। एक नारी ए नगर भनीजै। एक ऐस शहर दे विच औरत है, कहते ने भी एक औरत है शहर च यह जी है। नाम हिंगला देई कहीजै। उन्हें अपना नाम हिंगला देवी रख लिया। हिंगला देवी कहन लगी अपने, और तू ही हिंगला ऐसे नु क्या है? हिंगला पिंगला हिंगला पिंगला समझा नहीं? हिंगला हवा घर वाली जिथे शांति होवे, जिहड़े दे विच शांत सुभाव होवे, जिथे माया तो दूर रहे, जिहड़ी माया दी अग तो दूर रहे। जगत मात को आप कहावै, ऊच नीच कह पाए लगावै। कहंदे जी ਉਹਦੀ शिकायत की जानी लोगों ने भी सारे ऊच नीच। ਇਹਦਾ मतलब ऊच नीच सी, इन्हां दे पंडितां ने बनाए हुए ऊच नीच सी। कहंदे जग मात कहाउण दी है ਉਹ अपने आप ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपने पैरीं पाउण लगी। ऊच नीच चाहे अपने नाल सियाणा होवे, चाहे वड्डा होवे, चाहे छोटा होवे, ऊच नीच ये भी है। चाहे जात किसे दा होवे, सारे ਉਹਦੇ पैरीं पैण लग गए। और पैरीं पैना ਇਹ राजे दे समझ च गलत सी, क्योंकि विवेक बुद्धि वाला सी। ਉਹ राजे दे समझ विच भी ये गल नहीं सी आउंदी भी औरत आदमी नूं पैरीं पवावे। ਜਿਹੜਾ ਪਊਗਾ ਪੈਰੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਊ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ, ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਊ। ਕਸੂਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੰਤ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਚੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਲੋਕ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੰਗਰ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਸੰਤ ਡੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਡੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਜਿਸकी ਲਾਠੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ। ਡੰਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੈ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਡੰਗਰੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਭੈ ਮੰਨਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਜਾ ਲੁੱਟੀਏ, ਡਾਕਾ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀਏ ਕੁਛ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਔਰ ਮਲਾਨੇ ਜੇਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਣੇ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਰ ਦਿਜ ਕਹਤੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਦਿਜ, ਜੋਗੀ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆ ਨੇ ਜੋਗੀ। ਮੁੰਡਿਆ ਵੀ ਨਾਥਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗਨਾਥ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰਮੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਅਰ ਦੂਏ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਕੀ ਘਟ ਪੂਜਾ ਹਵੈ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਘਟ ਗਈ, ਮਾਨਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਲੋਕ ਉਧਰ ਐ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਲੱਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਏ? ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਮਗਰ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਮਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਗਰ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਗਰ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮਗਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਅਧਿਕ ਤਵਨ ਕੀ ਭਈ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਝਾਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਾਮਤਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਝਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਭੇਖੀ ਜਾਂ ਤੇ ਲਿਸ ਭਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਭੇਖੀ, ਬਾਕੀ ਭੇਖੀ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਮਲਾਨੇ ਜੋਗੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਰ ਦਿਜ ਕਹਤੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਭੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਗੈਰ ਭੇਖ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ
ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਭ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਭੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਭੇਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਸ ਭਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਭੇਖੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰਬਤਾ ਘਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਕੀ ਘਟ ਪੂਜਾ ਹੋਇਆ ਗਈ, ਪੂਜਾ ਘਟ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਚੜਤ ਨਿਰਕ ਕਹਿ ਜਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਗਏ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲੀ ਉਹ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਰਿਵਾਜ ਇਹੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਨ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਗਹਿ ਲੈ ਗਏ ਤਾਹੇ ਨਿਰਪ ਪਾਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਜਿੱਤੇ ਮੁੜਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਭੇਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਜ ਕੀਤੇ। ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਭੇਖ ਹੈ, ਦਿੱਜ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਦਾਸੀ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਪੌਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, 500 ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦਾ, ਸਾਥ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਛਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ। ਜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, नेचर अपने आप से चलती है।
हाँ जी कहत भये ए विद उपहासा गह ले गए ताहे निरपासा कहत भये ए विधि उपहासा। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਖੌਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਵੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋ। ਉਪਹਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਛੂ ਹਮੇ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਬਲੀ ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੇਖੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਫਿਰ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਵਾਨੀ ਨਾਮ ਕਹਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਾਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਕਹਾਵੇ। ਭਵਾਨੀ ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਵਾਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਇਦੋਂ ਪਾਰ ਉਹਦ ਪਾਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ ਸਦ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਬਾਰ ਕੋ। ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਕੋਈ ਟੱਕ ਨਾ ਵੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਦੂ? ਐਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਐਡਾ ਕੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਕੱਦ ਵੀ ਤਾਂ ਓਡਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੇ ਕੱਦ ਹੋਊ। ਜੇ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ? 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਂਹ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੌਣੇ ਦੁੱਗਣਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਝਾਕੂ? ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਵਰਤ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਰਥ ਜੋੜ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਭਵਾਨੀ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਹੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਆ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਏਦਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੱਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਗੱਲਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ, ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਗਮਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਆਪ ਜਗਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜਗਮਾਤ ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਜਗਮਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਮਾਤ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਰ ਜੇਸ਼ਟ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਦਊ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਦਊ ਨਹੀਂ। ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਅਸੀਸ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਸ ਹੈ? ਨਿਮਖਨਨ ਬਿਸਰੈ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਬਸ ਆਹੀ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖਤਮ। ਤਬ ਅਬਲਾ ਅਸ ਮੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਬਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ? ਤਬ ਅਬਲਾ ਅਸ ਮੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਨ ਚ ਆਪਣੇ ਚ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਸੁਣ ਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਘੜਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਅੜਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਅੱਲੇ ਕਰ ਭਾਖ ਹੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮਸਜਿਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਲੇ ਘਰ ਭਾਗ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸੇ। ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਐ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਧੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ? ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬੜਲਾਂ ਜੋ ਛੱਡਤਾ? ਇੱਥੇ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਫਸ ਗਏ, ਫਸਾਤੇ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਜਵਾਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਖੰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੇ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ।
ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੱਡ 'ਚ ਨਾ ਡੇਪਿਓ। ਉਹ ਖੱਡ 'ਚ ਫੇਰ ਡੇਪੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਤੋਂ ਰੋਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਲੋਗ ਪਾਣ ਕੋ ਹਰ ਕਰ ਰਾਖਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਪਰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਪੰਡਤ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ, ਵਿਪਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਵੇ ਗਾਹਾਂ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਪਰ। ਉਹ ਵਿਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਰ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਲੋਕ ਪਾਹਣ ਕੋ ਹਰ ਕਰ ਰਾਖਹੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਵੇਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਫਰ ਨੇ ਇਹ, ਕਿੰਨੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਤੋਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਬਤਾਏ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰ। ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਤੋਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਬਤਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੱਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਹਮੂ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੌਪਈ। ਹਾਂ। ਬਚਨ ਸੁਣਤ ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਾਏ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਫਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਜ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੇਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦੂ ਗਲ 'ਚ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੇਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਫਾਂਸੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੇਚ ਕੀ ਦੇ ਫਾਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ, ਵੀ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਸੁਣੇ ਲੈਣਾ, ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੁਣੂ ਸਮਝੂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿਜ ਬਾਰ ਮੁੱਲਾ ਪਕਰ ਮੰਗਾਏ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਸੀਗੇ, ਦਿਜ ਬਾਰ ਮੁੱਲਾ, ਦਿਜ ਬਾਹਮਣ ਔਰ ਮੁੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਦਿਖਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇ ਹਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। ਪਾਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਧਾਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਿਆ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਘਣੇ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਾਤ ਨਾ ਗਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡਿਆ ਸਰਮੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਦੇਖੋ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਹਾਂ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਾਤ ਨਾ ਗਣੇ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਇਹ ਗਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਅੜਿਲ ਭੂਪ ਬਚਨ ਮੁਕਤ ਇਹ ਭਾਂਤ ਉਚਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੂਪ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸਭੇ ਦਿਨ ਸੰਤ ਪਚਾਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਣੀ ਹਮੇ ਦਿਖਾਈਐ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਹੈ ਨਾਤਰ ਅਭੀ ਧਾਮ ਮਿਰਤ ਕੇ ਜਾਈਐ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਨਤਾ। ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਜੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਗਰਮ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਖੂਹ ਭਰਤੇ। ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਪੋਕ ਨੇ। ਆਪ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਏ? ਵੀ ਹੋਟਲ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਵੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਟਲ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਢਾਹਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਢਾਹੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ ਇਹ? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਕੀ, ਮਰਵਾਈ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਕਦੀ ਗੇੜੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕਰਾਮਾਤ, ਧਾਮ ਮਿਰਤ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਤੀ ਆ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆ ਕਰਾਮਾਤੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਮਰਵਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੇ, ਆ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਉਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਕਰਤੀ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਫਲ ਵੀ, ਸਬਜ਼ੀ, ਅੰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਚ? ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਸੁਣ ਰਾਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਸਭੇ ਵਿਆਕੁਲ ਭਏ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਜਦ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੂੰਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਥੱਲਿਓਂ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਸ਼ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੱਗੇ ਸੀ। ਵਿਆਕੁਲ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਝੂਠ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਪਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਕਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਕ ਸਮੁੰਦ ਕੇ ਬੀਚ ਬੂੜ ਸਭ ਹੀ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਭੈ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਗੜਤੇ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮੁੰਡੀ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਘੜੇ। ਆਹ ਵਾਰ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਰਗੜਦੇ। ਇੱਕੋ ਸਦ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਕੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਚਲਾਤੀ ਤਲਵਾਰ। ਆ ਐ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ।
अकल तलवार है, ज्ञान खड़क दा वार है, ये भगौती दा वार है। मारिया ना चक के सारे पुठे मारे चक के। निरख निरपत की और रहे सिर न्याय कै। राजे की तरफ नूं सारिਆਂ ने अखां ਚੱਕੀਆਂ, जद नीवी पा ली। जब आर्डर किया राजे ने चक के एक बार सारे, जब राजे का देखा ना गुस्सा, सारिਆਂ ने नीवी पा ली। ये तो अंदरों कहना है गल, जेड़ा राजा रोज इज्जत करता था अज काल का रूप धर के खड़ा हो गया सारे वास्ते। उत्तों उत्तों सब की इज्जत करता सी राजा। राजा के केस फस गया। अज आप हमलावर ने हो सच दे उत्ते, जब सच ते हमलावर हो आके खड़े हो गए, सच नूं लिया के खड़ा करता, मुलजम बना के खड़ा करता सच नूं, झूठ ने। तो फिर सचारा राजा सी ना गहां। तलवार उन्हां वालू करती भी इधर नहीं चलूगी, थोड़े ते चलूगी हुण सारियां ते। पहला तुसी करामात दिखाओ, इनू जो कहने हो करामात दिखाओ, तुसी दिखाओ पहला। तुसी काहदे आसरे आ जो चलाया हुण नहीं चलाया है? ठीक कहती है तो नहीं तो तुहाडी गर्दन नहीं बच सकती। जिहड़ा झूठा उन्हें सजा मिलूगी। हाँ जी, वो करामात कोई सके न ताहे दिखाए कै। वो करामात जे हुंदी कोई तां दिखाउंदा, करामात हुंदी होई नहीं। जे करामात किसे च होवे पर भाणा तो फिर भाणे नूं रद्द कर देवे। हो भाणा नहीं रद्द हो सकता। संसार जो कुछ हो रहा परमेश्वर के भाणे च हो रहा, ਉਹਦੇ हुक्म ना हो रहा, इनू रद्द नहीं किया जा सकता। करामात हो नहीं सकती। करामात है परमेश्वर के भाणे नूं रद्द कर देना। हाँ, परमेश्वर अपना भाणा अपनी माया आपे फेर सकता है, ये तो ਉਹਦੇ हथ च है। वो जो मर्जी कर लवे, राजा राम माया फेरी, ਉਹਦਾ जो मर्जी आपे कर लवे। देखो ना, आदमी है तलवार लैके आउंदा, चाहे जिथे मर्जी रोक दे, लैके आउंदा गर्दन ते आउंदी, जा मर्जी पीछे हटा दे, ना रोक ना मारे। ये तो ਉਹਦੀ मर्जी है ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀ तलवार पाऊगी, ये सिर कटिया जाना, वो ना कटे। ये ਉਹਦੀ मर्जी ते खड़ी है, साडी मर्जी ते नहीं, साडी रोकी नहीं रुकती है। हाँ, करामात मह लखी क्रोध राजा भरियो। जद करामात किसी ने दिखाते, किसी ने भी हम भी ना भरी, राजा होर गुस्से च आ गया। हाँ, सात सात सह चाबुक तिनके तन झरियो। 700 चाबुक मारिया पहला सारे, कहने 700 कोड़े मारो। वो कोड़े कहने ने, असीं चाबुक कहने उन्होंने। 700 चाबुक लाओ इन्होंने सारिਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ शिकायत लैके आए ने पहला इन्हों दे, उन्होंने कुछ कहा। ਜਿਹੜੇ शिकायत लैके आए पहला वो कुट्टे। साडियां अदालतां कुटदियां ने, काम करदियां ने, कदे नहीं करदियां। मुलजम बरी हो जाता है, पुलिस केस करती है, पुलिस को कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? वो गलत केस बनाते ने, कुछ नहीं पूछता उन्होंने। जितना मर्जी केस बना, कोई नहीं पूछता उन्होंने। क्यों नहीं पूछते उन्होंने? कानून च कमियां ने। जंगल राज है, कानून ठीक नहीं है सारा ही। बेइंसाफी ताही है, कानून ठीक नहीं है, कमी है, जान के रखी है कमी। अफसर को जान के छूटा दी उन्होंने, गलत काम कराने ने पुलिस वाले ने। इन्होंने आप कानून च कमियां रखी हुई ने, जान के रखी हुई इन्होंने। अपने वास्ते रख जाए ना, तो तलवार उही चलती है, फिर चीका मारते हैं, फिर बदल लेंगे ने। सब खोटे ने, खोट है। खोट दे विच इहो जिहा हाल हुंदा जिहा चल रहा, जिहा संसार चल रहा, खोट करके सारे दुखी ने। सब दे अंदर खोट है। खोट त्याग के ही सुख है, खोट ना सुख नहीं है। खोट त्याग के सुख है, त्यागण नूं कोई तैयार है नहीं।
करामात अप अपनी कछुक दिखाई है हो नात्र त्रिय के पायन सीस झुकाई है। 700 ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਥੋੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅਕਲੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ ਅੱਜ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਖੜੀ ਅਕਲ ਤੇ, ਦੂਏ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਤਾ, ਮਨੇ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨੇ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸੂਗੀ ਉਹ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ।